نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیچ 3. ویلکم ٹو نور ہدایت ورچوئل اسلامک انسٹیٹیوٹ بیچ 3. آج ہم لیکچر نمبر 26 ڈسکس کریں گے. ٹاپک ہے ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں تاکید. ٹھیک ہے، اور کس کے ذریعے پیدا ہوگی؟ حرف مشبہ بالفعل یا حرف تاکید انا کے ذریعے. اور انا کیا ہے؟ انا حرف مشبہ بالفعل کہلاتا ہے. یہ حرف تاکید ہے، تاکید لے کر آتا ہے، اور بھی کچھ گرامیٹیکل چینج لے کر آتا ہے. ان گرامیٹیکل چینجز کو پڑھیں گے. وَأَخْوَاتُهَا یعنی اس کی بہنیں. اخواتها. زہرا آئیے گا ذرا، جی مجھے بتائیے اخواتها کوئی مرکب لگ جائے آپ کو؟ جی مرکب اضافی ہے. شاباش، گڈ. اور آگے ہم نے دوسرا اس کے ساتھ پڑھنا ہے مائے کافا. ابھی اس میں آج ہم ایک اور ایڈیشنل تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ٹاپک کور کریں گے اسی کے ساتھ. وہ ہے ایک جملہ اسمیہ میں تاکید لانے کا ایک اور طریقہ. ٹھیک ہے، بہت چھوٹا سا ہے، بہت جی ٹھیک ہے. جی اچھا، جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے انا لے کر آتے ہیں، اور یہ گرامیٹیکل چینج لے کر آتا ہے. زہرا، انا کیا گرامیٹیکل چینج لے کر آتا ہے جملہ اسمیہ میں؟ جی وہ مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے، حالت نصب میں لے کر چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور خبر کس خبر کا ہاں، خبر کا اعراب کیا رہے گا؟ خبر کا سیم ہی رہے گا، مرفوع ہی رہے گا. ہاں ٹھیک ہے. جب آپ لوگوں جی سے اعراب پوچھا جائے گا نا، تو آپ نے جی کسی بھی اسم کا اعراب کیا بتانا ہوتا ہے؟ رفع، نصب یا جر. ٹھیک جب ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ، دین وہ کیپیسٹی آتی ہے یا وسعت آتی ہے. ٹھیک ہے، جی اچھا شاباش. اب یہ انا کی 5 بہنیں ہیں. انا کا انا، لکنہ، لیتا، لعلہ، اور یہ. ٹھیک ہے، یہ 5 اس کی بہنیں ہیں، اور نام دیکھیں سب کے سیم ہے سوائے یہ لیتا اور لعلہ کے. ٹھیک ہے، جی تو یہ اس کی بہنیں ہیں. اب ظاہر ہے کہ بہنیں ہیں تو افیکٹ بھی بہنوں کا ویسا ہی ہوگا. ٹھیک، جو جی انا کا افیکٹ آتا ہے، میننگ میں فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر جملہ اسمیہ میں ایک اور جو ہے تاکید لانے کا اسلوب جسے کہتے ہیں، یا آپ اس کو میتھڈ کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں، وہ ہے مائے کافا کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور جب مائے کافا، یہ انا کے ساتھ جو ما آئے گا یہ مائے کافا کہلائے گا. اور انما پورا، اسے آپ کلمہ حصر، کلمہ قصر یا کلمہ تخصیص کہیں گی. آسانی کے لیے اسے کلمہ حصر آپ نے یاد رکھنا ہے. انما جی جہاں کہیں آ جائے گا اور آپ سے اس کو انالیسس کرنے کو کہا جائے گا کہ انما کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے یہ کلمہ حصر ہے. حصر کا مطلب ہے کسی چیز کو محصور کر دینا، بند کر دینا ہے کسی چیز میں. ٹھیک ہے، جی یہ ایک چیز کو دوسری چیز سے خاص کرتا ہے، یعنی پرومیننٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ ماں جو مائے کافا ہے انا کا اثر ختم کرتا ہے. انا کا کیا اثر ہوتا ہے زہرا؟ انا جملہ اسمیہ میں مبتدا کو حالت نصب میں لے کر تو جاتا ہے، جب وہی مائے کافا آ جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا روک دیتا ہے، اس اس کو کے اثر ختم کو کر دیتا ہے. ہاں، تو پھر اب کیا ہوگا کہ جو وہ مبتدا جو اسم انا تھا اس کو شاباش. نارملی مبتدا ہی ہو جائے گا، اور خبرو انا تھا سو وہ خبر ہی رہے گا. بالکل، ویری گڈ، شاباش. تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ اس کے تاکیدی عمل کو نہیں چھیڑتا لیکن منسوب کرنے سے روک دیتا. مطلب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تاکید
को तो वो नहीं करेगा, छेड़ेगा, चेंज करेगा। ठीक है। जो हाँ एम्फेसिस लेकर आना है वो बरकरार रहेगा। हाँ, जो नस्ब करने वाला एक ग्रामेटिकल चेंज आ रहा था, इसने उस इफेक्ट को खत्म कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी। ये एक नया पॉइंट है, इसको समझिएगा। लामे इब्तदा, एक लाम आपने क्या पढ़ा था जोहरा पहले, वो कौन सा लाम है जो हमने पढ़ा था? लामे तमलीक पढ़ा, लामे तारीफ पढ़ा, लामे पोजेसिव लाम हाँ, लामे वो भी जर, पढ़ा। जिसे हाँ, ठीक है। हाँ जी जी। अब ये है लाम लामे इब्तदा, तो कंफ्यूज नहीं होना। जितने लाम हम्म, आ रहे हैं अपनी नोटबुक के आखिर में उसकी एक लिस्ट बनानी है आपने आप, ठीक है। जी तो लाम इब्तदा, ये लाम जबर के साथ लिखा जाता है। ये मुब्तदा से पहले ताकीद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये मुब्तदा पर कोई असर नहीं डालता। इससे क्या हम लेंगे कि यानी किसी किस्म का कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आएगा ये मुब्तदा पर, क्योंकि लाम इब्तदा आएगा ही मुब्तदा पर। मुब्तदा क्या है? वो इसम जिससे जुमला इस्मिया की इब्तदा शुरू हो, होता। है ना। तो जी इसीलिए इस लाम को लाम इब्तदा कहा जा रहा है, क्योंकि ये मुब्तदा के साथ आ रहा है, इब्तदा में आ रहा है, शुरू में आ रहा है। ठीक है। जी जुमला इस्मिया में मुब्तदा पर लाम आए तो लाम इब्तदा कहलाता है। कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं लेकर आएगा, किसी किस्म का चेंज नहीं लेकर आएगा, ठीक है। जी। सिर्फ क्या करेगा? एम्फसिस लेकर आएगा, ताकीद ताकि लेकर आएगा। और किस पर आएगा जुमला इस्मिया में? नॉर्मली नहीं, मुब्तदा नॉर्मली ऑलवेज मुब्तदा के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिएगा, इसकी एग्जाम्पल पढ़िएगा। बला बला जिक्रुल्लाहि अकबरु। अकबर। अब यहाँ ये लाम लामे इब्तदा है, ठीक है। जिक्रू जी। ये था, क्या बन रहा है? जिक्रुल्लाही क्या लग रहा मुजाफ है? मुजाफ और मुजाफ इलैह शाबाश हूँ, तो ये कौन सा मुरक्कब हो गया? मुरक इजाफी। और फिर क्या पोजीशन आ रही है, क्या बन रहा है? मुब्तदा के मुब्तदा के मुब्तदा बन रहा है। अकबरू क्या हो जाएगा? वो खबर। खबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाम जी लामे इब्तदा मुब्तदा पर आया। बेशक जी अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। अब आपने देखा लाम इब्तदा आया है तो ग्रामेटिकल चेंज तो नहीं लेकर आया, मुब्तदा भी वैसे ही रहा मरफू और खबर भी मरफू रही, ठीक है। जी लेकिन वहां पे एक जो है एम्फसिस आ गया, ठीक है, एक ताकीद आ गई कि बेशक, ठीक है। और अकबरू की ट्रांसलेशन तो हम ऐसे ही करते हैं बहुत बड़ा, एक्चुअली में ये सुपरलेटिव डिग्री में से आ रहा है, अफ़आल तफजील जिसे कहते हैं, ठीक है। आप वो भी जी। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगला देखिए एग्जाम्पल को। वला अजरुल आखिरती अकबरु। एनालिसिस करें जरा जैसे किया था। वाह अताफ के लिए है। लामे ताकीद। अज अजरू जो है ना मुजाफ, और अल हम्म, आखिरती मुजाफ इलैह वो मुब्तदा के प्लेस में आ गया है, और अकबर खबर के प्लेस में आ गया है। ठीक है। तो ला अजरुल अम, बेशक अ, और आखिरत का अजर बहुत बड़ा है। अब आपने सॉरी, अजरुल आखिरती की ट्रांसलेशन कैसे की देखी? आखरत का अजर, आखरत रिवर्स की हाँ ना। आखिरत। हाँ मुजाफ इलैह पहले आएगा उर्दू अब में एक और एग्जांपल की ट्रांसलेशन। एनालिसिस कीजिए। मैं वला वला अजाबुल आखिरती अकबरु, और आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है। सो पहले मुझे पहले बताना है ना। ला वैसे बताऊं। ठीक है, कोई नहीं, अजाबु आपको मुजाफ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जी गया ना कि जब लामे जी जी इब्तदा मुब्तदा पर आएगा तो कोई ग्रामेटिकल चेंज तो नहीं लाएगा, किसी किस्म की कोई एराबी तब्दीली जिसे कहेंगे अगर हम सिंपल अपनी उर्दू लैंग्वेज में, तो नहीं लाएगा, लेकिन जी एक ताकीद ले आएगा जुमले पे, ठीक है। और जी ट्रांसलेशन जी। क्या होगी? यकीनन आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है। हाँ अब जी। इसी लामे इब्तदा के साथ एक और सिचुएशन को देखिएगा, पढ़िएगा जोहरा। ला बैतुका अजमलु।
हाँ, बैतू का क्या है ज़ोहरा? ये भी मुज़ाफ़ इलैह होगा। शाबाश। और अजमलू क्या हो का जाएगा? अजमलु खबर के प्लेस में आ जाएगा। शाबाश। तो ट्रांसलेशन पढ़िए। बेशक तेरा घर बहुत खूबसूरत है। हाँ, बैतू का तेरा घर, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब का यहाँ लामे इब्तिदा ने मुब्तदा पर आकर ताकीद तो कर दी, ठीक है, एम्फसिस ले आया। जी। अगर मैंने इस जुमले पर इन्ना लेकर आना है, मैं कहती हूँ भाई इन्ना भी आना चाहिए, मजीद इसमें एम्फसिस लेकर आना है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इन्ना को लेकर तो आएंगे, ठीक है, लेकिन अब वो क्या जी। होगा कि देखिए, अब पढ़ें जरा जुमला। इन्ना बैतुका ला अजमलु। ट्रांसलेशन देखिएगा, जरा पढ़ें। बेशक तेरा घर अलबत्ता खूबसूरत है। हाँ, अब देखें, पहले लाम था मुब्तदा पर, तो लामे इब्तदा कहला रहा था, ठीक है। हाँ, अब मुझे जुमले पर जी, मजीद एम्फसिस जुमले में लेकर आना था, मैं इन्ना लेकर आई, लेकिन जी। इन्ना आने से वो जो लाम इब्तदा था ना मुब्तदा पर, ये एक डिस्प्लेस। साथ नहीं आ सकते, ठीक है, ये हुँ, एक साथ जी, नहीं आ सकते। तो वो लाम बेचारा बेघर हो गया और वो चला गया खबर पर, खबर के जी। ठीक है। अब जब ये लाम खबर पर आ गया तो अब इसका नाम भी बदल गया, पोजीशन तो चेंज हुई। मुज़ाहिला। जी, हाँ, तो लामे क्या कहें? मुज़ाहिल। लामे लामे हम्म मुज़ाहिल का। मुजाहिल का, शाबाश, द डिस्प्लेस्ड लाम, ठीक है। जी, तो याद रखना है कि ये जो लाम खबर पर आता है ये लामे मुजाहिलका कहलाता है। ये भी ताकीद वैसे ही रखेगा, ठीक है, हुँ, ये भी ताकीद लेकर आएगा, लेकिन अब पहली पोजीशन इसकी मुब्तदा पर थी तो कौन सा लाम था, लामे इब्तिदा था। और खबर पर चला गया तो फिर लामे मुज़ाहिल, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, हाँ, मुज़ाहिल मुजाहिलका, का। द डिस्प्लेस्ड नाम, मुज़लहल का। ठीक है, मुश्किल जी। है, मुजलहक मुजाह, मुझे भी आपने कंफ्यूज कर। सॉरी। तो अच्छा, एक और देखिए इसका नाम लिखा होता है खिसका हुआ लाम। अब थोड़ा सा हाँ, ये बिल्कुल ही लगता है, तो आपसे द डिस्प्लेस्ड नाम लाम के साथ याद जी, रखिए, ठीक है। जी, लामे जी। मुजाहिल का, वैसे दो मुज़हल चार बार का, पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, आपके साथ हाँ। मैं भी भूल गई कि उसको कैसे प्रोनाउंसिएट करना है। जी, तो अच्छा, नीचे थोड़ी सी क्या कहना एक्सप्लेनेशन। चाहिए, नहीं एक्सप्लेनेशन तो है, जी, डिक्टेशन में गलती है, नीचे आप देखिए कि खबर पर जो लाम इब्तदा लाने से तर्जुमा में यकीनन या अलबत्ता का इजाफा होगा, जैसे अभी हमने किया, ठीक है। बेशक तेरा घर यकीनन खूबसूरत है, हाँ, आप जी। ऐसे भी ट्रांसलेशन कर सकती हैं, या बेशक तेरा घर अ, अलबत्ता खूबसूरत है, लेकिन हम दोनों तरह से अलबत्ता। करते हैं, ठीक है। अब यही वही लामे मुजाल का, हुँ, ठीक है, द डिस्प्लेस्ड लाम। जी, एक ये छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना था इसका, कि मैंने सोचा कि अब माशाल्लाह इतना हो, आप इस लेवल पर आ गए कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं ऐसी चीजें। हुँ, चलिए, कीजिएगा इसको, करिए जरा, फिर मैं चलें जोहरा, बारकल्लाह फीक की, माशाल्लाह आपने अच्छा हुँ, पार्टिसिपेट किया, हसन की। फिर जज़ाकल्लाह आपको खैर। दोबारा कॉल करते हैं। उम्मे सलमा जी, जी आ जाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मे सलमा जी, कीजिएगा, पढ़ेगा। हामिदुन मुदर्रिसुन। अब ये कैसा जुमला लग रहा है आपको? सिंपल जुमला जुमला इसमें है ना? इसमें हाँ, हामिद जी उनको मैम। क्या बनाएंगे हम? मुब्तदा, और मुद्दा, मुदर्रिसुन इसकी खबर। ठीक है। अब मुझे इन्ना लेकर आना है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इन्ना, ये इसकी पहली बात, इसकी हामिदुन मुदर्रिसुन। हम्म हामिद एक मुदर्रिस यानी कि टीचर है। हाँ, हामिद एक मुदर्रिस है या एक टीचर, मुदर्रिस है, शाबाश। टीचर है। आपने एक की ट्रांसलेशन क्यों की है उम्मे सलमा जी? क्योंकि यहाँ पर खबर जो है नकरा है। शाबाश। खबर जब भी आपको नकरा मिले, कोई एक या कुछ के साथ करना है, या अगर आपको उर्दू का कोई टेक्स्ट ऐसे मिल जाता है, जैसे मैंने लिखा हामिद एक मुदर्रिस है, तो फिर जी, आपको अगर कहा जाए अरबी इसकी बनाए, इसको अरबी में ट्रांसलेट करें, तो आपने इस एक से याद रखना है कि ये जो है नकरा आएगा इससे, ठीक है। इन्ना जी, लेकर आए, और क्या इन्ना चेंज लाएगा वो मुझे चेंज करके दिखाइए जुमले पे। जी मैम।
जब इन्ना आएगा तो मुब्तदा नसब की हालत में चला जाएगा. तो शाबाश इन्ना हामिदन मुदर्रिसुन. शाबाश इन्ना हामिदन मुदर्रिसुन. इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल या हरफ ताकीद कुछ भी लिख लें. अब हामिद उनको क्या जी नाम दिया हमने सलमा जी? इस्मो अन. हम्म जी मैम इस्मो अन कहलाएगा ये. इस्मो इन्ना. ठीक है, इन्ना कर रहे हैं ना इस्मो हम. इन्ना. जी मैम शाबाश. जी इस्मो इन्ना. और खबर? खबरू इन्ना. हाँ. अच्छा. मुदर्रिसुन खबरू इन्ना. हाँ, आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपने किसी भी इसम को आखिरी उसकी हरकत को साइलेंट नहीं करना. ठीक है, उसको साकिन जी पर मैम. नहीं लेके जाना. आपने पूरा पढ़ना है. वो हम जब कुरान जी मैम. मजीद की तिलावत करें उस जगह पर हम उसे करेंगे. ठीक है, चलें अब कैसे जी मैम. ट्रांसलेशन करेंगे. इन्ना की ट्रांसलेशन करते हैं. बेशक, यकीनन. करें जी ट्रांसलेशन. अ, बेशक हामिद एक मुदर्रिस है. अब देखें, पहले हमें सिर्फ पता था हामिद एक टीचर है, लेकिन इन्ना को लाकर उस जी बात में एक यकीनी जोर कैफियत दे. पैदा कि हाँ, हाँ उसमें एक हमें यकीनन. यकीन दिला दिया गया कि नहीं, हामिद एक मुदर्रिस है. ठीक है, चलें आगे जी देखिएगा. अब इन्नमा आ गया तो क्या इन्नमा चीज आया है जुमले में? यहाँ पर यहाँ पर ज़माइर का इस्तेमाल किया गया. नहीं नहीं, इन्नमा मैं लेकर आई हूँ तो क्या चेंज आया? इन्नमा हामिदुन. हम्म यहाँ फिर से ये नसब की इसमें मरफू हालत में चला गया. हम्म तो आप तदा. कहेंगी कि इन्ना ने सॉरी माँ ने आकर इन्ना का जो इफेक्ट है उसको खत्म कर दिया. ठीक है. हाँ जी हाँ, जी शाबाश. चलें अब ट्रांसलेशन हसर वाली करेंगे आप. ठीक है, जी. असर मतलब ताकीदी, जैसे हमने अभी की थी, तो कीजिए. अब देखें, इन्ना आ इन्नमा गया तो ये माँ माए काफा हो गया. और इन्ना माँ को हमने इसका एक नाम और क्या सीखा आज? कलमाए हसर. पूरा इन्ना माँ क्या जी कहलाएगा सलमा जी? कलमाए कलमाए हसर. हसर. ठीक है, तो देखिए जी अब हामिदुन वापस किस पोजीशन पर आ गया? ओ मरफू मुब्तदा. हालत रफा में आ गया. हाँ, मुब्तदा है ना. मुब्तदा और हालत रफा में. हाँ, शाबाश. और मुदर्रिसुन खबर रह गई. ट्रांसलेशन खबर की कोशिश कीजिएगा. जी सलमा जी, रफा आवाज ड्रॉप होगी आपकी. का ट्रांसलेशन हम हम्म किस तरह से करें. उसी तरह आप करेंगी. इसमें ये जो ताकीद ही लेकर आएंगी ना. यकीनन यकीनन हामिद एक मुदर्रिस है. ठीक है, यकीनन हामिद सिर्फ एक मुदर्रिस. सिर्फ जब एक माँ भी आ मुदर्रिस. गया ना, तो जब माँ आया हाँ हाँ तो उसने उस चीज को खास कर दिया ना. हमने अभी क्या सीखा कि माँ एक चीज को दूसरी चीज से खास कर देता है. अब देखें, इधर से नोट कीजिए. पहले हमने कहा हामिद एक मुदर्रिस है. ठीक है, तब जी तक हमें सिंपल. कंफर्म नहीं थी चीज. फिर हमने कहा इन्ना जी हामिदन मुदर्रिसन, यकीनन हामिद एक मुदर्रिस है. अब जब ये हमने कहा तो इधर फिर हमें यकीन तो दिला दिया गया. तो इसके अलावा जी हामिद कोई मैकेनिक भी कर हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा हामिद कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ और भी वो काम कर सकता है. लेकिन फिर जब इन्नमा लेकर आएगा तो यहाँ कहा गया यकीनन हामिद सिर्फ एक हामिद. मुदर्रिस है, यानी वो एक टीचर है. इसके अलावा वो कोई और ऐसा उसका कोई प्रोफेशन नहीं है. ठीक है, जी तो जी इन्नमा जी ने आकर उस चीज को खास कर दिया कि वो सिर्फ एक मुदर्रिस है. ठीक है, वो आलिम भी जी हो सकता था ना. वो आलिम भी हो जी सकता जी था, वो मौजन भी हो सकता था. लेकिन यहाँ इन्नमा को लाकर उस बात को उसको उसको में हसर लेकर आएगा कि नहीं, वो सिर्फ एक मुदर्रिस है. ठीक है, जी ये हुई बात. जी कंफ्यूजन तो नहीं है आपको सलमा जी? जी मैम नहीं वो थोड़ा आगे का चला गया टॉपिक हमारे लेक्चर से इसीलिए थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन हो गया. ये तो मैंने बताया था ये शायद. कल अभी ये आगे के लेक्चर में है मैम. ये कलमाए हसर और जो लाम के बारे में आपने अभी बताया तो ये चीजें नोट डाउन नहीं है तो हमने प्रिपरेशन भी नहीं की. अच्छा, मैंने ज्यादा बना दिया लेक्चर आप लोगों का. जो आपने सिर्फ जोहरा के साथ अभी ये कलमाए हसर वगैरह आपने जो सिर्फ डिटेल इसका नाम आज एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ी सी दी बताया है. है. एक मिनट, आप यहीं मेरे साथ लाइन पे रहें. नहीं मैम
कौन है आगे? जोर जिलेमा आप आए, आपने नोट्स बनाए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी उस्ताजा, ये आपका लेक्चर आगे जा रहा है, ये वाला हमने नहीं पढ़ा। ओए अल्लाह, अच्छा हमने वो इन्ना और वो मेरे नोट्स बनाए हैं सारे ना। जी उसीलिए डाउट आके मैं पहले पूछी थी, फिर मैं ही गलत होऊंगा बोल के मैं नहीं बताई फिर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं आज एक लेक्चर आज मैं थोड़ा एक 15 मिनट सुनी थी, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट मालूम था, चले लेकिन कोई नहीं, हम हमने इसको सिर्फ यूं इन्ना वाला लाइव किया था। समझ लेते हैं। क्या हो गया, आज हम लाइव समझ लेते हैं इन चीजों को, क्या ख्याल है? जी समझ तो आ गई ना जी मैम, आपको? जी मैम, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ आ रही गई है। है, आ हम्म, गई। हाँ अच्छा, मैंने समझ तो आ रही है। इन्ना पढ़ाया था, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में शेयर करती जी हूँ क्योंकि मेरी पिछली रिकॉर्डिंग भी रहती है, बर्डन बहुत ज्यादा हुआ है। चले कोई बात नहीं। एहसन थी उम्मे सलमा जी, जिलेमा आप कंटिन्यू करें आगे से। जी करें आगे, इन्ना वाक़फ़ातुहा शुरू हो रहा है, बस उसी को देखते हैं फिर। कीजिएगा हाँ इसको। जी, हाँ जी। खालिदुन आलिमुन। क्रैक डाउन कीजिए इसको जो खाल भी। हाँ, ये खालिद जो है वो मुब्तदा है और आलिमुन जो है वो खबर है, और ट्रांसलेशन इसका तर्जमा होगा खालिद एक आलिम है। ठीक है, इन्ना लेकर आए। हाँ जी, इन्ना खालिदन आलिमुन। शाबाश। अब इन खालिदन क्या हो जाएगा? खालिदन इसमो इन्ना, हम्म और आलिमुन जो है खबरो इन्ना आ जाए। ठीक है, ट्रांसलेशन करें। यकीनन खालिद एक आलिम है। ठीक हो गया। अब इन्ना मा ले आए। हम यहाँ हम इन्ना को क्या कहेंगे? हर्फ मुशब्बह बिल फेल, ये दोनों हम कहेंगे हाँ, इसको। दोनों कह सकती हैं आप इसका। इसको एक्चुअली में हरफ मुशब्बा बिल फेल भी कहा जाता है, इसको आप हरफु ताकीद भी कह सकती हैं, दोनों तरह सही, से वो कह हमें सकती जरा आसान लगता है। हैं। जो आपको ठीक है। आसान, अच्छा आपके साथ शेयर करने का एक पर्पस ये था कि जब आप हमारे इदारे से कहीं और जाती है तो बहुत से टीचर्स जी इसको इसी तरह कॉल करते हैं। जो जी टर्म्स जी ओरिजिनल होती है ना, वो आपके ज़हन में रहनी चाहिए, ठीक है? आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, ताकि अगर कोई आपसे जी उनको डिस्कस करे तो आपको हो कि नहीं, मैंने कॉपी में ही लिखा हुआ है, मुझे आपको खुद ही याद रहेगा। अभी आप याद नहीं भी करेंगी जी तो ये चीजें याद रहेंगी। चले इन्नमा लेकर आएंगी इस पर जरा, इसी जुमले पर। जी। इन्नमा खालिदुन आलिमुन। शाबाश। अब इन्नमा हो गया कलमा हसर, और माँ कौन सा हो गया इसमें? माए काफा। माए काफा। ठीक है, और माए काफा ने आकर क्या किया हुमा? जी, खालिद यकीनन खालिद सिर्फ एक मुदर्रिस है, सिर्फ एक आलिम। आलिम है। आलिम, ठीक है, वेरी गुड, ठीक हो गया। अब देखें, कोई बात नहीं, हमने 2 लेक्चर्स की इकट्ठी प्रैक्टिस कर ली है। चलें, अब यहाँ आ गया, अब आ गई इन्ना की बहनें, जो जिसका आप लोग शायद इंतजार कर रहे थे। तो पहली बहन है अन्ना, ठीक है? इसकी ट्रांसलेशन करते हैं के यकीनन या बेशक के साथ, ठीक है? जी अन्ना भी जुमला इसमें के शुरू में इस्तेमाल होता है, मगर ये पिछले जुमले को मिलाने का काम करता है, ठीक है? यानी ये जुमले के दरमियान में आता है। इन्ना जुमले के शुरू में आएगा, अन्ना जुमले के दरमियान में आता है। 2 जुमलों के दरमियान आपको मिलेगा अन्ना, ठीक है? यानी वो जो दूसरा जुमला है वो भी जुमला इस्मिया ही होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है? जी। आप पढ़िएगा। इन्ना मोहम्मदन रसूलुल्लाही। अब ये इन्ना आ गया, जुमले के शुरू में आ गया, ठीक है ना? ठीक, तो जी मोहम्मदन जी। इस्मु इन्ना, और रसूलुल्लाही रसूलुल्लाह खबरुल्लाह। खबरून। अब देखें, यहाँ पर हम ले आए, उससे पहले आ गया अशहदु, तो ये क्या है? अन्ना, अशहदु अन्ना, ठीक है? जी अब अशहदु भी एक जुमला है, ये एक्चुअली में जुमला फेलिया है, अभी आप लोग इस तक नहीं पहुंचे। ये इतना सा ही पूरा जुमला फेलिया है, ठीक है? अन्ना ठीक। से दूसरा जुमला स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरा जुमला इस्मिया आ गया, ठीक है? तो जी यहाँ पे मोहम्मद इस्मु अन्ना आ जाएगा और रसूलुल्लाही खबरू अन्ना। और फिर यहाँ पे अशहदु की जो ट्रांसलेशन एक्चुअली में है, मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ, अन्ना बेशक,
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انا کی جی پہلی بین ہو گئی انا. پھر آ گئی لکنہ، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حرف استدراک کہتے ہیں، مطلب حصول معلومات کے لیے، معلومات کے حاصل کرنے کے لیے یا ادراک حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں اس کے جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے مگر، البتہ، سو پر کے ساتھ کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب پڑھیے. البیت جدید لکن الاثاث قدیم. اب آپ نوٹ کریں لکنہ آیا ہے، ٹھیک ہے، جملے کے درمیان میں ہی آیا ہے یہ بھی، اور اس نے آ کر وہی گرامیٹیکل چینج کیا، ٹھیک ہے، کہ اس نے دیکھیں جی اس کے بعد یہ جملہ اسمی ہے، ٹھیک ہے، اور جی مبتدا کو اس نے کیا کر دیا؟ منسوب کر دیا ہے. ہاں، اور اب یہ کیا ہو جائے گا؟ اسمو لکنہ. اسمو لکنہ ہم کہیں گے پھر. ہاں، اور خبر ہاں جی لکنہ، ٹھیک ہے، جی اسی طرح. اب دیکھیں ٹرانسلیشن جی کیسے، کہ البیت جدید گھر نیا ہے، لکنہ جی لیکن فرنیچر پرانا ہے. اب یہاں ہمیں معلومات دی جا رہی ہے کہ گھر تو نیا ہے، جیسے بہت ٹھیک سے ٹھیک لوگ نیا گھر بنا لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے فرنیچر جی پرانا لے جاتے ہیں پرانے گھر سے اٹھا کے. تو اب یہاں ہمیں ایک معلومات دی جا رہی ہے کہ لیکن فرنیچر پرانا ہے، ٹھیک ہے. اگلا ہے جی لیتا، کاش، تمنی. اس کو تمنی کے معنی میں لیا جاتا ہے تمنا کرنا، خواہش کرنا، آرزو کرنا. اس کا ترجمہ قرآن میں کاش کے ساتھ ہوتا ہے. جو باقی ٹرانسلیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ اس کی جو کہنا چاہیے بیسک ٹرانسلیشن ایسے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ضرور جی قرآن کے علاوہ بھی ان کی ظاہر لینگویج ہے تو یہ استعمال ہوتا ہوگا. الرجل شاکر، آدمی شکر گزار ہے. تو یہ جملہ ہمارے پاس اسمیہ آ گیا، ٹھیک ہے. لیتا آیا، اب کیا ہوا ہما جی؟ کاش ہم کر کے لیں گے پھر. ہاں، اب پورا پڑھیں اس کو ذرا. لیت الرجل شاکر. اس نے اکثر مبتدا کو جو ہے وہ اپنے اس میں انا کو جو ہے لیتا کو اس نے منسوب کر دیا ہے. ہاں، اسمو انا نہیں، بس مبتدا. تو یہ کیا ہو گیا؟ اسمو لیتا، مبتدا اس کا اسم بن گیا نا اب، اسم لیتا. ہے نا؟ جی جی اب اس جی کا اسم اسم لیتا. بن گیا اور خبر بھی اس کی بن گئی، خبر اللیتا. جی تو ٹرانسلیشن کیسے کریں؟ پڑھیے. کاش آدمی شکر گزار ہوتا. ہاں، تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک تمنا کی جا رہی ہے، خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کاش انسان شکر گزار ہوتا، آدمی شکر گزار ہوتا، ٹھیک ہے. اچھا، جی آگے ہے لعلہ، شاید یا تاکہ. یہاں امید، توقع یا ایسی چیز کا حصول جس کا امکان ہو، ٹھیک ہے، یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کوئی ہمیں امید ہو. اور قرآن میں اس کی ٹرانسلیشن شاید یا تاکہ کے ساتھ کی جاتی ہے اور سو دیٹ کے ساتھ بھی آپ اسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. الکتاب رخیص، ٹھیک ہے، کتاب سستی ہے، ٹھیک. تو جی اب ہم لعلہ لے کر آگے، تو کیجئے اس کی ٹرانسلیشن. الکتاب رخیص. ٹھیک ہے. اب لعلہ، شاید جی شاید کتاب سستی ہو یا ہاں، سستی شاید ہے. کتاب سستی ہو، یعنی اب یہاں پر ایک امید ہے. جیسے مجھے ایک بک لینی ہے، تو اس سے پہلے کہ میں بک شاپ پہ کوئی میسج کروں، کال کروں کہ بھائی مجھے بک چاہیے، تو میں خود سے سوچتی ہوں کہ شاید کتاب سستی ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں ایک جی امید ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جی شاید کتاب سستی ہو. مہنگی ہوگی لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ میرا اپنا ایک میری امید ہے کہ وہ سستی ہو، ٹھیک ہے. اب جی دیکھیے لعل زیدن صادقن، ٹھیک ہے. اب یہاں زید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. لعل کے ساتھ شاید کریں. شاید زید سچا ہو. ہاں، دیکھیں اب میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جہاں پر زید کو جھوٹا کہا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پھر جی ہم اگر ہمیں بات کرنی تو ہم یہی سوچیں گے کہ شاید زید سچا ہو. لعل زیدن صادقن، ٹھیک ہے. جی اسی طرح لعل زیدن مریض، مریض ہو. کیا کریں گی ٹرانسلیشن؟ شاید زید مریض ہو. شاید شاید زید زید بیمار ہو، مریض ہو. ٹھیک ہے. تو ہاں ہو سکتا ہے جی زید اسکول نہیں آیا، تو ہم ایک ایزیوم کر رہے ہیں کہ شاید زید بیمار ہو اس لیے اسکول نہیں آیا، ایسے ہو سکتا ہے نا. تو یہ جی انا واقعاتها ایسے چلتی ہیں. اب ایک آیت آپ کیجئے، پھر میں آگے بلاتی ہوں.
پھر اس کو ان اللہ مع الصابرین، صابرینا، ہاں دیکھیے اب بے مجھے شک انا آ گیا تو انا اب جی ٹرانسلیشن کو بھی ہم کرتے ہیں. انا آ گیا جی ٹھیک ہے. جی تو نہیں ایک منٹ مجھے اس کو ٹھیک ہے. میں نے ادھر کیا کریکشن کرنی ہے آپ ہی مجھے بتائیں گے. ہاں، ہاں پہ زبر آئے گی. شاباش. اوکے کیونکہ انا نے کیا کرنا ہے آ کے منسوب کر دینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ لفظ جلالہ اللہ کیا ہو جائے گا منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلے ہم نے اس کو یہی کر کے گڈ. تو لفظ جلالہ اللہ کیا بن جائے گا منصوب ہو گیا. یہ مبتدا اسم و انا بن گیا. بالکل. ان اللہ اور ما مع صابرین یہ خبر و انا. ٹھیک ہے گڈ. تو ما کیا لیتے ہیں ہم اس کو ظرف لیتے ہیں نا ہے نا. جی تو یہ ہو جائے گا قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ایک اور کر دیں اس میں مجھے خبر اور اسم بتائیں انا کا. ان الابرار لفی نعیم. اس میں ابرارا جو ہے وہ اسم و انا ہو گیا اور شاباش. لفی نعیم خبر و انا ہو. اور لفی نعیم لا کون سا لگ رہا بے ہے شک نیکوکار البتہ آواز. لفی نعیم. لفی یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے شاباش. تو یہ کون سے لام مزاحل کا دا ڈسپلیسڈ لام. مزاحل. جی ٹھیک ہے لام مزاحل کا. چلے جی بارک اللہ فیک احسنتی ہما. آ جائیے تسمیہ آپ انمیوٹ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تسمیہ پڑھیے گا اور انا کا اسم اور خبر نکال دیں مجھے. انکا لمن المرسلین. یہ کاف ہے وہ خبر انا ہے اور لمن المرسلین یہ اسم انا ہے اور لمن المرسلین خبر انا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب لمن المرسلین پہ لام کون سا ہے مزالکہ. ٹھیک ہے. بے شک آپ ٹرانسلیشن اللہ کے پیغمبروں میں بے شک آپ اللہ کے پیغمبروں میں ہے. ٹھیک ہے آگے کیجیے نیکسٹ. ان الانسان لفی خسرن. ان یہ انا اسم و انا یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور الانسان یہ اسم و انا ہے اور لفی خسرن یہ خبر و انا ہے. شاباش. اور خبر پر یہ لام کون سا ہے یہ لام مزالکہ. ہاں ٹرانسلیشن پڑھیں. بے شک تمام انسان البتہ خسارے میں ہے. ٹھیک ہے چلیں آگے کیجیے گا. نیکسٹ آیات بھی کریں پھر میں دلاتی ہوں. نیکسٹ پڑھیے. ان ربی لسمیع الدعاء. ربی جی میم ربی ہے اسم و انا اور لسمیع الدعاء یہ خبر و انا. اچھا ٹھیک ہے گڈ ہو گیا. تو ربی کون سا مرکب لگ رہا ہے یہ مرکب اضافی میرا رب. ٹرانسلیشن پڑھیں. بے شک اللہ البتہ خوب سننے والا اور خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. شاباش. نیکسٹ. ان المنافقین لکاذبون. المنافقین یہ اسم و انا اور لکاذبون یہ خبر و انا. بے شک منافق جھوٹے ہیں. چلیں. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. ربہم بہم یہ اسم و انا. صرف ربہم بہم کیا ہے کھولیں ذرا. جی اسی بہم مرکب. اسی کو جوائن کیجیے گا. لاسٹ منٹ ہے. بہم کیا ہے با کیا ہے تسمیہ. یہ با حرف جر ہے اور ہاں
ٹھیک ہے، ہم مجرور بہم کے، ہاں جمائل ہاں ان کے ٹھیک ہے، تو ساتھ آپ کا بہم اسم و انا صرف ربہم مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، جی خبر کیا ہے؟ بہم یومئذ لخبیر صرف لخبیر لخبیرن، ٹھیک ہے، یہ لام آ گیا نا خبر اچھا پر. یہ بہم یومئذ یہ سیبو جملہ خبر ہوں جی میم یہ ایسا پوچھ رہی تھی میں کہ بہم یومئذ یہ دیکھیں، سیبو جملہ خبر ہاں دیکھیں، بہم بھی حرف جر مجرور اسم، یہ بھی خبر آ جائے گی، اور یومئذ یوما کیا ہے، یہ بھی ظرف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے جی پاس جو خبر ہے اصل میں وہ ہے لخبیرن، ٹھیک ہے، جی جی کیونکہ جی ہمارے پاس جو اصل خبر ہے ابھی موجود ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، حالت رفع میں، جی جی ٹھیک ہے، چلیں کیجیے گا. ہاں سمجھ گئے بے شک ان کا رب آج ان کے بارے میں یقیناً بہت باخبر ہے آگے لاسٹ کیجیے، پھر میں بلاتی ہوں. ان الانسان لربہ لکنود ہوں الانسان یہ اسم ان اور لکنود یہ خبر ان ٹھیک ہے، تو لی ربی ہی کیا ہے؟ یہ بھی خبر ہوگا نا دیکھیں، سیبو جملہ ہاں یہ لی جو ہے نا، یہ اصل میں لی کیا ہے، دیکھیں خبر پر جو لام آیا وہ لام مظاہر کا زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، لی ربی ہی کا جی لام جر ہے، اور ربی ہی جی مرکب اضافی ہو گیا، ٹھیک ہے، تو خبر ہماری ہے لکنود، ٹھیک، جی ٹرانسلیشن پڑھیں. لکنود بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بڑا ناشکر ہے ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیک یا احسن کی. مفروض کا آپ آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ایک جگہ پر ہیں آپ؟ جی میں ہاں ایکو ہو رہی ہے تھوڑا سا، ایک جی موبائل میوٹ کر دیں. چلیں پڑھیے گا، اور اس میں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. ان حرف مسبب بالفعل اور ہو اسم ان اور ذالک شبہ جملہ اور لشہید خبر. شاباش. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انا کے بعد اسم و انا بن رہی ہے ضمیر، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ آگے بھی آئی ہے 2-3 بار. منصوب. شاباش. تو یعنی انا کے بعد اگر ہمیں جو ضمیر ملے گی اس کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب. ٹرانسلیشن پڑھیں. بے شک وہ اس پر یقیناً گواہ ہے. آگے. انہ لحب خیر لشدید. انا حرف تاکید، ہو اسم انا، لحب الخیر شبہ جملہ، لشدید خبر. لشدید خبر خبر. انا. شاباش. تو لشدید پہ لام کون سا ہے؟ لام مزاحلقہ. اور لحب الخیری پہ؟ اور بے شک وہ حرف جر. شاباش. ٹرانسلیشن پڑھ دیں. اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے. ہاں اب دیکھیں ٹرانسلیشن میں بھی کس طرح آ رہا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. بے شک وہ اس پر یقیناً گواہ ہے، یعنی انا سے بھی تاکید لے کر آئی گئی اور لام بھی تاکید لے کر آیا، لام مزاحلقہ. نیچے بھی دیکھیے اسی طرح، اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے. ٹھیک ہے، چلیں بارک اللہ فیک سنتی مخلوق کا. جزاک اللہ من. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.